ونحمده على نعمه لا توسلنا به في كل أمر خلق رب العالمين وبالأسماء والتسبيح وما بالغيب مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا وكل التابعين بكل قوائم الأملاكين ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر الحيدر القطب أجلى للقلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه هدينا ولا ننسى أمان الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين مها أبا بكر إماما جاه المكينا ندعو إلى المولى تعالى يقوم الحاضرين شامل ودوام وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا
إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة لسنين شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إذا ركبت أولى بقلب مشارك الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا سالة من أهل المعرض يهزم له الأجمعين أهل حضرهم أجمعين. وعلى كتب النفي وصحب النفي من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان صلوات دعوات المنجات والأجمعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزباتهم صلواتهم دعوات منجاتهم في معهدنا في مجلس فأيامنا وكل في مجلسنا هذا خاصة الإمام الحبيب أبو بكر الأدري بن عبد الرزاق الأكبر وأصوله وأفوره والإمام محمد بن حسين عبد الله الحبشي سبب الكتاب وأصول وأفوره ثم يبدي مولد الله البلدة فلما درس القلوب خصوصا صاحب هذا الدار الإمام بن الحبيب عبد الرحمن محمد المنور وأصوله وأفوره رسالة الأعلى بأمر كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونور كلمات الدين الآخرة الله بركاتهم يفتح علينا عليكم فتوحا على في الفقه في الدين أن يجعلنا المتقين أن الله يرفع عنا المسلمين البلاء والوباء والمرض والسقم والألم أن الله يقضي حاجة الدين الآخرة حاجة الدين بالميسر الآخر المغفر أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة وعلى نية الشفاء من كل داء والأمر والسقم خصوصا لشريفة حفصة بنت عبد الرحمن بحسن وفارة عليك رمضان بنت محمد أندي وكل من أوصلنا بالشفاء من إخواننا وصلنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء الله يقدر سقم على العالم هذا الصالح جاربة لكل خير الفتنة لكل شر أنا ولكم المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin hadirat, ikhwani jamaah majlis ta'lim Kampung Al-Munawwar di kediaman Habib Abdurrahman Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang penuh berkah ini di rumah yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan kita dari segala kebaikan keberkahan yang ada di tempat ini, dari majelis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah janjikan kepada orang yang duduk di majelis taklim dari apa yang sampai kepada kita dari lisan baginda Rasulullah, baik itu ganjaran pahala yang begitu hebat ataupun ampunan dosa yang begitu dahsyat ataupun pengangkatan derajat insyaallah. Dan yang terpenting adalah insyaallah dengan berkat kita lazimkan diri kita duduk di majlis-majlis yang baik, Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Sebelum kita memulai, kami mengharap pada ikhwan yang di samping mungkin bisa sekitar 7-8 pindah ke dalam. Ikhwan yang di samping di teras jatuh pindah ke dalam, mungkin bisa geser yang dalam. Kalau ada lenggang ngerapat, yang lihat di depannya lenggang ngerapat. Yang 7-8 bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari yang penuh berkah ini kembali kita akan melanjutkan
pelajaran kita dari kitab Fathul Illah bima yajibul amal maula dikarang oleh Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu an. Masih melanjutkan daripada untaian syair yang dibuat oleh beliau yang merupakan khulasah atau ringkasan daripada pembahasan tentang masalah aurat dan apa yang harus dilakukan oleh kita terhadap apa yang diwajibkan Allah untuk menutup aurat dan mewajibkan kepada kita untuk jangan melihat aurat. Dan di sini diberikan kemudian dalam beberapa syair, dalam syairnya insyaallah kita akan coba bacakan dan kita jelaskan makna atau dari apa yang teruntaikan dalam syair beliau. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Kita ulangi sedikit dari awal syair tersebut nanti sampai batasan yang kita belum jelaskan kita jelaskan. Wal kashfu lil awrati dhanbu fahusha wa fi'luhu fi sa'irin nas fasha was satru fardun wajibun makhtumun wa kullu man yakshifuha ma'thumun. ويأثم الناظر أيضا حيث لم يرشد أخ الكشف إلى الستر أتم وأمر ذي العرش بغض الطرف عن عورة الكاشفة حال الكشف بسورة النور من تنزيل بيان ذا الأمر بلا تعويل وكل أبدان النساء عورته يسترن حتى مع قبح الصورة يحرم أن ينظر منهن الذكر شيئا لما في ذلك من عذر الضرر إذ نظرت العين إليهن تلف سهم من الشياطين مسموم طرف تدعو إلى الفكر إلى أن تكون بالقلب فانجر إلى فعل الزنا فالاختيات حسم هذه المادة من أصلها الأقرب خوف العائدة وهكذا أصواتهن يجتنب سماؤها فهي دواء للريب ومثله الحلوة لا بالمحرم فإنها فعل العوغوي المجرم لا يختلي بامرأة إنسان إلا وكان ثالث شيطان فاجتنبوا فعل العورات بالغواة الفسقة تجزوا من الرحمن ربح السفقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam syair ini beliau mengatakan wal kashfu lil aurati dzambun fahusya wa fi'luhu fi sa'irin nasi fasya. Membuka aurat adalah dosa yang besar yang sudah tersebar di mana tempat. Wasatul fardun wajib muhtam wa kullu man yaksifuha ma'thumun. Nutup aurat itu hukumnya wajib baik laki ataupun perempuan, ya, baik laki ataupun perempuan hukumnya wajib nutup aurat itu tanpa perdebatan. Wa kullu ma yakshifuha ma'thumun, siapapun dengan sengaja membuka aurat tadi tanpa udzur hukumnya haram. Haram membuka aurat tadi. Ya, aurat yang kita bahas aurat jasad badan, ya. Kecuali kalau ada udzur seperti yang sudah kita sampaikan untuk pengobatan, ya, itu boleh buka aurat untuk pengobatan atau untuk operasi atau bahkan buka aurat yang paling pangkal kemaluan boleh kalau itu untuk suatu yang memang syariat menyuruh. Seperti wong masuk Islam dia sudah besar, buka aurat nak disunat, ya, mau tidak mau nak disunat dibuka. Nah, masalah nyontek kalau memang tidak ada tempat lain yang paling cepat paling bagus ada di paha, buka kalau memang harus dibuka dan lain-lain. Wa ya'tamu an-nadhiru aidan haitsu lam yurshid akhal kashfi ila satril atam. Wa ya'tamu an-nadhir, berdosa bagi orang yang melihat, begitu juga orang yang tidak memberitahu kepada orang lain untuk menutup aurat. Wa amridil 'arsy bi ghadd taraf an auratil kashf wal hal kashaf. Kita disuruh Allah kalau kita memang tidak bisa mencegah, macam kita gambarkan yang buka aurat itu orang kafir misal atau orang fasik yang justru kalau kita tegur dia bahkan akan menyerang kita. Maka ada satu sisi yang kita bisa lakukan, ya, karena ada yang buka aurat, ada yang melihat. Sekarang posisi kita sebagai orang yang melihat aurat. Kita suruh orang itu nutup aurat dan bisa, maka kita insya Allah sangat-sangat bisa menyuruh diri kita untuk tidak melihat aurat yang terbuka tadi. Yang nyuruh dia nutup, tidak baca, kita tutup mata kita berpaling dari mereka untuk tidak melihat aurat. Ini baik yang sifatnya langsung ataupun gambar ataupun foto ataupun video sama, ya, haram hukumnya kita
untuk melihat aurat tersebut. Na'udzubillah subhanallah. Wa amrudil arsi bighadil taraf an auratil kashfun hal kashaf fi surat an-nur min at-tanzili bayanu dzal amri bila ta'wil. Sudah dijelaskan hal itu dalam surah An-Nur dari firman Allah yang tidak perlu ditakwil, sudah sangat jelas kalau nutup aurat itu wajib dan menutup mata, menundukkan mata dari pandang kepada aurat itu juga wajib. Wa kullu abdanin nisa'il aurah yasturna hatta ma'ghabil surah. Seluruh tubuh perempuan itu aurat wajib ditutup. Di sini memang ada khilaf, ya, ada yang mengatakan muka dan tangan tidak merupakan aurat, yaitu aurat perempuan di luar salat sama dengan di dalam salat. Itu yang boleh dipakai, dan yang boleh dipakai juga pendapat yang kedua yang mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Muhammad di sini, ya. Wa kullu abdanin nisa aurat, seluruh anggota tubuh tidak termasuk muka, termasuk tangan aurat. Yasturna hatta ma'ghab bisurah, wajib ditutup walaupun maaf perempuan itu mukanya jelek. Ya, mukanya jelek dekat timben, tetap hukumnya ini perempuan wajib ditutup. Nah, dua pendapat tadi silakan ya, ummahat, akhwat, kita sebagai suami, sebagai bapak, ya kita boleh kalau secara hukum membiarkan istri kita tanpa bercadar. Ya, secara hukum memang pendapat ulama di situ ada, tidak dipungkiri, tanpa bercadar itu memang ada dalam syariat. Jadi aurat perempuan di dalam salat dengan di luar salat sama, tapi perlu digarisbawahi terutama akhwat dan kita sebagai suami atau sebagai orang tua, kalau seandainya kita sadar, kita tahu benar, Allahumma shalli ala Muhammad, kita punya wajah ini cantik, jelita, jangankan kita masih gadis, sudah umur nak 60 masih orang demen nyengok kita. Misal kalau kita keluar tanpa bercadar akan menimbulkan fitnah, menyebabkan laki-laki akan melihat kepada kita, yang mana melihat tanpa hajat darurat adalah terhitung maksiat, berarti kita jadi sumber maksiat. Maka pilihan kedua, hijab muka antum, ya akhwat, ummahat, tutup pakai hijab, wa illah hijab diri dengan jangan banyak mentu dari rumah. Jangan banyak mentu dari rumah. Kami tak pacak nak bercadar, ustazah, kami tak siap nak bercadar, kami ni punya gawian macam-macam, okeylah. Ya. Tutup dengan cadar tak bisa, maka kurangi volume keluar dengan tanpa sesuatu yang hajat darurat. Ini terutama bagi antum perempuan, ummahat, akhwat yang memang kita punya paras cantik. Ya, walaupun tak cantik sedap dipandang. Yang namanya tadi yang muka ya, muka jelek disuruh nutup. Yang body tak cantik juga, walaupun gembot, buntut, hebat, masya-Allah, tetap wajib nutup aurat, bukan yang punya badan seksi nutup aurat ini. Semua yang namanya perempuan. Jadi wajib nutup aurat. Nah, jadi masalah cadar tak bercadar memang hukum kita tidak mengingkari. Pendapat sudah jelas, ada yang mengatakan aurat perempuan di luar solat sama dengan di dalam solat, seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Sebagian pendapat termasuk kitab Safina yang antum galak baca, karangan Syekh Salim bin Smir, di madrasah di pesantren-pesantren itu jelas. Termasuk Habib Muhammad dalam kitab yang kita baca menyatakan aurat perempuan sekujur tubuh, seluruh tubuhnya. Nah, jadi balik lagi kami tegaskan, bagi antum perempuan-perempuan yang memang punya wajah cantik, yang bisa menarik perhatian orang melihat kita, ya maaf, ya kita diciptakan Allah lanang demen nyengok yang Cina cantik, sudah jelas itu. Ya, Allah menyuruh kita pilih istri itu ma'tabalakum, yang kamu demeni. Tabiat manusia demen melihat yang bagus, apapun, entah benda, entah manusia, entah apa yang bagus itu pasti menjadi suatu daya tarik. Perempuan juga sama, demen melihat laki-laki yang ganteng, yang cakep. Nah sekarang kalau kita sadar diri kita ni bakal jadi tontonan di jenguk uang, demen uang jenguk kita, paras kita cantik, jadi berarti bisa menimbulkan dosa maksiat, maka tutup. Itu lebih afdal. Tak bisa nutup, takut tak istiqomah, macam-macam alasannya tadi, ya kurangi volume untuk keluar dari rumah. Kalau keluar untuk hal-hal yang sangat penting. Atau mungkin kalau kita nak pergi ke majlis nisa, majlis perempuan, atau pergi ke mana, bentuk pakai masker, anggap masih ada psikopit, ya, anggap masih ada psikopit, pakai masker. Nanti ni pakai masker, orang tak kopit lagi, anak takut debu, ya, kami takut debu. Sampai di tujuan buka, ya, cuma itu saja fitnah ni macam-macam, ya. Kemudian di sini juga kami wasiatkan kepada siapapun akhwat, terutama yang tidak bercadar,
hati-hati dengan kamera antum. Ya, antum duduk di suatu majlis seperti sekarang nih. Berapa banyak perempuan yang di bawah ini memang tidak bercadar, sebagian juga bercadar. Jangan basing foto, basing rekam. Kaget terekam, terfoto wong yang biasa hidup bercadar. Hanya kita saya keluar, jadi fitnah. Wong ini sudah nutup auratnya, kita bukakan di luar. Haram hukumnya, haram hukumnya, haram hukumnya. Terlepas dia tahu tak tahu, apalagi kalau dia tahu dan dia tak ridho. Jadi jangan sembarangan. Jangan nunggu ada peraturan tak boleh bawa kamera di majlis maulid ini, tak boleh bawa kamera, tak boleh ngerekam. Kan sekarang harus sampai begitu. Ya, tak boleh ngerekam, tak boleh foto. Kenapa? Kita menyelamatkan mereka-mereka yang memang kesehariannya nutup dengan cadar. Ketika mereka kumpul di suatu majelis, mereka mungkin perempuan semua, mereka buka cadar tadi. Tapi kalau sampai bakal fitnah ini memang banyak perempuan yang maaf ya, iseng, suka nakal, mutu, maka perempuan yang bercadar kami anjurkan tetap pakai cadar walaupun di majelis nisa. Tetaplah pakai cadar walaupun di majelis nisa. Kalau bakal banyak yang nakal ya, suka iseng, mutu. Karena ini kadang-kadang maling-maling. Ada yang dengan tujuan iseng, ada yang memang nak menyebarkan fitnah. Kalau sudah tersebar, wong yang sudah masya Allah dari balik sampai gadis sampai punya cucu, tidak pernah buka jilbab, tahu tidak pernah buka cadar, atau terbuka di situ. Nah, sebagaimana yang barusan kita dapatkan kasus yang menyedihkan tentang paskibraka itu. Ya, ada yang budak dari semenjak sebelum balik lah dididik oleh abahnya pakai jilbab rapi. Yang dari Aceh itu, ya, macam-macam banyak yang protes kemarin. 18 perempuan ya, yang mereka berhijab. Pas paskibraka Pak Jokowi, mereka disuruh buka jilbab dengan alasan peraturan bla 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 bla. Ini kan naudzubillah, kesian. Ya, sudah berjilbab rapi sepanjang hidup tidak pernah buka aurat, tahu gara-gara hal yang sifatnya seperti itu duniawi terbuka. Ya, kita boleh nolak ya, kita buka aurat itu karena kita diwajibkan oleh Allah. Taib ikhwan rahimakumullah, wa kullu abdan li auratun tasturuhu hatta ma'gab bisurah yahrumu an yanzura min hunna dzakar syai'an lima fi dzalika min 'udhri dharar. Diharamkan oleh syariat perempuan yang buka aurat itu dilihat oleh laki-laki. Yang mana kalau seorang laki-laki melihatnya itu akan menimbulkan dharar, yaitu mudarat yang besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadratul aini ilaihin talaf sahmun minasyaitin masmud taraf. Karena memandang pada perempuan bagi kita laki-laki itu bagaikan sebagaimana bersumber dari hadis Rasulullah, satu kali pandang kita pada perempuan dengan sengaja memandang mereka itu bagaikan adanya panah yang dilemparkan syaitan ke hati kita. Sahmun min sahmil iblis laknatullah alaih, masuk ke hati kita dan lambat laun akan menjadikan hati kita ini mati, membeku. Tad'u ilal fikri, karena dengan pandangan itu akan merekam dalam pikiran kita, membuat kita akan selalu berpikir, mengenang, bahkan berhayal. Na'udzubillah min dzalik. Tad'u ilal fikri ila an takmuna fil qalbi fanjarra ila fi'li zina. Dari situlah akhirnya ujung-ujungnya sampai terjadi zina. Karena apa? Berpikir, rekam apa yang dia lihat dari seorang perempuan, dari wajahnya, dari bodinya, dari penampilan, dibayangkannya, dikenangnya, diingatkannya. Sampai akhirnya naudzubillah terbawa pikiran tadi untuk menikmati apa yang dia pandangnya, dikenangnya lagi, dihayalkannya, dibayangkannya. Sampai akhirnya naudzubillah syahwatnya terus terpelihara, berkembang sampai entah sama si perempuan itu memang perempuan atau sama perempuan lain. Dia hanya melampiaskan hawa nafsunya dengan berzina. Nah, disinilah salah satu fungsi untuk menyelamatkan kita dari hal seperti itu. Rasulullah mengandung kita untuk menikah. Ya ma'asyara syabab, kata Rasulullah, man istata'a minkum ba'a falyankih. Wahai anak muda, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa in yaghuddul basar, kata Rasulullah, karena menikah itu akan meneduhkan pandangan mata. Ya, makna meneduhkan pandangan mata, kita tidak akan liar mata kita. Kalaupun sampai misal kita terjinga, terbawa syahwat melakukan satu dosa dan menendang perempuan yang bukan muhrim, lalu datang ke dalam pikiran kita, maka kita sudah ada tempat pelampiasan untuk mengalurkan syahwat tadi kepada istri kita. Nah, yang muskilah ketika seorang tidak ada istri. Ya, ini dua, bukan berarti kita dibolehkan melihat, haram itu. Cuma endingnya, ujungnya kalau punya bini itu ada tempat nyalurkan. Tapi kalau dia masih bujang, dia bawa dengan perbuatan seperti tadi, berpikir, berhayal, endingnya naudzubillah min dzalik, kemana dia akan melampiaskan hawa nafsu tadi. Disitulah akan terjadi perbuatan yang ujung-ujungnya sampai ke zina.
Mungkin tidak langsung ke zina, butuh mungkin ada fase lain lagi. Maaf ya, naudzubillah, dia melakukan onani, ya dia melakukan macam-macam hal yang diharamkan Allah, sampai ujungnya tidak puas, pengen puas, sampailah dia melakukan ketika ada kesempatan, ada kemampuan untuk melakukan perbuatan zina tersebut, maka dia melakukan. Apalagi naudzubillah, negeri kita ini sangat mengerikan, pemerintah kita ini. Ya, bahkan sekarang kondom nak dibagi ke gratis untuk budak sekolah dengan alasan untuk pencegahan kalau sampai mereka melakukan bom biar tidak ada anak di luar nikah. Gila itu otak. Ya, gila otak. Ya, tak benar. Bukan itu namanya tinjau alat untuk berzina. Bahkan yang kita lihat dari peraturan-peraturan banyak sekali seperti yang tadi kami sampaikan. Ada peraturan kalau nonton film-film yang agak bau-bau porno tuh kalau 18 tahun ke atas dibolehkan. Ya, justru umur seperti itulah mereka lagi naudzubillah min dzalik. Macam-macam sudah ngeri. Kalau kita menyelamatkan diri kita sendiri ya terjebak kita. Bahkan ya di negeri kita kalau orang melakukan mau sama mau, ya galak sama galak, itu tidak dihukum. Tidak dikata beda dengan maaf kalau seorang perempuan dipaksa, dia pacak nuntut, dia diperkosa, pacak nuntut dia. Tapi kalau galak sama galak, kecuali kalau selingkuh baru dikasih uang. Ya, kalau selingkuh yang gara-gara bini yang nuntut. Kalau tidak dianggap biasa. Bahkan tempat resmi prostitusian itu tidak diadukan. Ya, di hotel-hotel yang namanya bintang berlima segala macam itu banyak sekali disiapkan seperti itu. Dan sudah rahasia umum. Naudzubillah min dzalik. Jadi harga betina itu sangat dianggap murah. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Fal ikhtiyatu hasmun hadhil madda min asliha al-aqrab khawf al-aidah. Wa hakadha aswatuhunna yujtanab sama'uha fa hiya dawa' lirraib. Begitu juga kata beliau, ini sudah dibahas tapi ini dalam syair kita baca ya. Bukan cuma bodinya, bukan cuma mukanya, suaranya pun jauhi, hati-hati kamu. Suara betina itu desahannya bisa membuat seorang laki-laki hilang akal. Ya, dengar desahan suara perempuan. Wa hakadha aswatuhunna yujtanab sama'uha fa hiya dawa'un liraib. Karena itu cara yang paling tepat untuk kita mencegah diri kita dari keselamatan. Kalau tadi dari pandangan mata jangan melihat, maka telinga juga jangan kita mendengar. Wa misluhu halwatul la bil mahram fa innaha fi'lul ghawiyyil mujrim. Begitu juga berduaan dengan yang bukan muhrim, walaupun dengan alasan pengobatan, dengan alasan ngugut, dengan alasan apalah, tidak dihalalkan berduaan kalau bukan muhrim. Harus ada muhallilnya, harus ada mahram yang ikut duduk di situ, ikut hadir menyaksikan di situ. Ya, itu jadi kita sebagai suami atau kita sebagai bapak atau kita sebagai saudara daripada saudari kita yang nak berobat, nak berugut, nak diapalah, mugola maaf ikhwani, misalnya nak di ruqyah istilah bahasa kita ni, ya. Tapi sifatnya khalwat, masuk bilik berdua baik, jangan dibiarkan. Melok kita harus. Kalau dia ngomong, oh dah pacak kalau ada orang ketiga di sini, maksud iblis berarti ketiganya. Ya, ada iblis pasti di situ. Tidak bisa, tidak boleh dibiarkan. Haram seperti itu. Ya, kecuali kalau di situ banyak perempuan, ramai perempuannya. Dan perempuan ini dengan logika kita, kalau seandainya laki-laki dokter ini atau seorang tabib, seorang yang hendak melakukan perbuatan, dia melakukan suatu tindakan yang menyimpang, perempuan ini bisa menundukkan dia, bisa mengalahkan dia, bisa dikeroyok misalnya, itulah bas. Ya, tapi kalau cuma dokter psiko sama bidan psiko asistennya sama bini kita, tidak bisa itu. Tidak halal masih apa kekuatan betina dua ekor ini. Ya. Walaupun tapi ada CCTV. CCTV itu bukan nangkap bandit, cuma tunjuk tahu ini banditnya. Ya, bukan nangkap bandit. Dia tidak bisa mencegah orang berbuat maksiatan. Apalagi kalau CCTV punya dia. Nah, naudzubillah. Jadi jangan sampai ada namanya khalwat berduaan. Nah, termasuklah yang sudah pernah kita bahas hukum khalwat ya di kantor-kantor itu. Ya, sekretaris duduk di kantor, dia wangi bos, sekretaris pribadi. Ruangan itu gelap atau ada pakai kaca nakal atau pakai beber, itu tidak boleh, haram hukumnya, walaupun tidak dikunci. Kalau memang pengen halal, kangkangkan pintunya. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Sama juga seorang perempuan di rumah ada katik lanang, ada datang seorang tamu. Dia kenal benar sama tamu ini, bahkan masih keluarga atau kelah. Tidak halal membiarkan masuk berdua di dalam rumah itu bertamu, kecuali dibukakan jendela besar biar orang luar pacak nyingok, atau pintu dibukakan kangkang biar orang luar pacak nyingok. Itu hukumnya. Termasuk juga ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kamu naik mobil, naik taksi,
taksinya gelapnya Masya Allah, dak pacak nyengok keluar ke dalam. Kita betina sikap sama sopir, kata kita betina dua sama sopir, tidak boleh itu. Ya, buka ke kacanya, kecuali kaca itu bisa keluar, bisa tembus melihat kita. Dalam intinya standarnya, kalau seandainya kita berbuat sesuatu keburukan di dalam tuang luar dak pacak nyengok, maka hukumnya sama dengan holwan. Tidak boleh. Ya, jadi cari yang kacanya transparan, terbuka. Kalau memang tidak bisa, tidak macam pengobatan, tidak mungkin nak dibuka uang luar melok jengok kakek buka-bukaan. Hadirkan muhallil, cari mahram yang pacak melok hadir di tempat tersebut. Ya, kita sebagai suami jelas yang halal melihat aurat bini kita, atau seorang perempuan, beberapa orang perempuan yang bisa mendampinginya. Kalau pacak itu memang tidak terjadi kecuali kalau tidak ada perempuan lain yang pacak ngobati. Tapi kalau ada perempuan yang pacak ngobati, kita cari perempuan. La yahtal bimra'atin insana illa wa kana thalithu syaitan. Karena Allah sudah menegaskan, Rasul sudah menjelaskan, tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali di situ ada yang ketiga, yaitu syaitan. Ada yang ketiga, yaitu syaitan. Ngeri kan, banyak kejadian sudah, ya. Bahkan di dunia pendidikan, bahkan ya di pesantren terjadi yang model macam itu. Ya, ketika ada masalah, ustaz tadi manggil santriwati, tujuan nak nasihati, ya, akhirnya tak jadi gawe baik, malah jadi buruk. Tahfidz Quran, tes di ruangan khusus, yang lain di luar masuk begiling siko-siko, mana jadi, itu haram hukum. Ya, curhat santriwati tadi atau seorang karyawan kepada bosnya atau apa, yang sifatnya keluduaan sudah. Awal memang Masya Allah niat kita kata apa-apa tujuan, tapi begitu sudah ingat ini Allah yang ngomong, Rasul yang ngomong, ada pihak ketiga di situ. Siapa? Syaitan. Munggul beketu, berjubah, jenggot panjang. Syaitan ada di situ tetap. Ini Allah yang ngomong. Tak ada jamin untuk kita selamat. Jadi tidak boleh. Yang namanya halwat haram hukumnya. Ya, kalau memang mau dibuka pintu itu, biarkan uang luar pacak nyengok ke jiwa. Kalau tindakan apa, bisa langsung cepat diberikan tindakan penyelamatan. Bukan ditutup walaupun tidak dikunci, tapi pakai tirai. Tirai itu tertutup, tak pacak dijengok apa gawe di dalam. Tetap haram hukumnya. Ya, mungkin tidak perlu anda jelaskan lebih detail, kita sudah bisa nalar. Ya, yang sifat seperti itu diharamkan dalam syariat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La yakhtali bimra'atin insana illa wa kana thalitha syaitan. Tidak mungkin berdua, pasti ada syaitan. Ya, apalagi memang tujuan nak buka-bukaan, tidak buka-bukaan baik. Betina ni make afwan, berduaan, betina ni bercadar kita sebagai ustaz, ini perempuan ni ustazah, tapi bukan muhrim misalnya baik. Nak curhat nak apa, kata cerita syaitan tak masuk. Engkau ente bercadar, yang duduk sama ente berketu hebat berjubah, tetap ada syaitan yang ketiganya. Tetap ada syaitan yang ketiganya. Apalagi ya tanpa cadar, ya betul bagus. Mugolai tidak saling pandang, sepejaman tak pandang. Kayak kita jengok di sini ya. Ini berlaku bukan hanya untuk laki-laki kepada perempuan, perempuan juga harus menghindari itu. Ya, perempuan juga harus menghindari menikmati melihat keindahan seorang laki-laki. Bahkan yang indah pun jangan dilihat. Waqad ata'an sayyidil anam alaihi minna abdulus salam. Lam alu bu'di fitnatan ala rijal adarra minhunna bima'na dhal maqal. Telah datang hadis dari Rasulullah SAW. Ini Nabi yang ngomong, ikhwan. Tak ada jaminan seperti yang kami sampaikan. Nak jenggot panjang begitu berjubah, moga sudah jadi kiai hebat manapun, nabi manapun, tetap kalau sudah khalwat, namanya khalwat dengan muhrim, syaitan pasti ada ketiga di situ. Rasul pernah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang kata beliau, waqad ata an sayyidil anam, telah datang dari baginda Rasulullah alaihi minna abdullah salat wassalam, kita sampaikan salawat dan salam yang terindah tertinggi buat Nabi Muhammad. Lam alu bu'di fitnatan ala rijal, tidak ada yang lebih hebat fitnah yang bakal datang kepada laki-laki dan memberikan mudarat paling buruk melebihi dari fitnahnya perempuan. Jabatan, kedudukan itu semua fitnah. Tapi perempuan yang lebih dahsyat. Ya, bahkan walaupun jabatan pucuk pacak hancur gara-gara betina. Orang kaya pacak habis gara-gara betina. Minta maaf akhwat, ummahat. Ya, ini artinya
Bukan kita memojokkan, cara memojokkan perempuan, enggak. Artinya si perempuan harus bisa mawas diri, menjaga diri, dan jago jangan sampai anak kita yang perempuan menjadi sumber kemaksiatan, sumber kehancuran, sumber keburukan. Perempuan, Masya Allah, ya kalau kita bandingkan dengan laki-laki, cukup satu dari sekian banyak kelebihannya, yang mereka adalah calon seorang ibu. Kalau sudah jadi ibu, derajat mereka di atas bapak. Ya, siapa yang paling harus wajib aku perlakukan baik? Rasulullah katakan, ummak, 3 kali, umi, baru bapak. Ya, kita tidak bisa mencapai ke derajat itu. Ya. Ala kulli hal, fawajibun ala takil mu'min an yutawaqqa syarr hadhil fitan. Maka wajib bagi siapapun, lihat ini Habib Muhammad mengatakan, ya, fayajibu ala takil mu'min, wajib bagi orang yang bertakwa dari kalangan mukmin, bukan orang yang tidak bertakwa nih, dia omong beliau nih. Wong yang bertakwa, seorang mukmin, bukan cuma muslim. Apa ayyatawaqqa syarr hadhil, untuk menjauhi fitnah ini. Yang diajak ngomong ini wong yang hebat keimanannya, seorang mukmin yang takwa, muttaqin, yang soleh, jauhi fitnah ini. Kalau wong soleh bersuruh hati-hati dengan fitnah, bagaimana dengan kita yang tidak soleh, yang iman masih lip-lap macam ini? Ya, wong yang Masya Allah kata kalau kita ustad, haji, ustad, hafid Quran pula misalnya, tetap wajib menjauhi fitnah. Ya, apalagi kita ustad bukan punya kelebihan dalam segi ketakwaan, tidak. Wong yang bertakwa diingatkan, bahkan beliau menghitab di sini pada orang yang bertakwa. Fawajibun ala taqil mu'min, wajib bagi seorang mukmin yang bertakwa ayyatawaqqa syarr hadhil fitan. Jadi jangan ada lokak-lokak. Kalau ada lokak bertemu dengan betina, urusan bisnis kita, urusan dagang kita, urusan pengobatan, urusan apalah, jangan cari tempat yang akan menimbulkan fitnah. Nak ketemu memang harus ketemunian, misalnya takut kaget salah, mana banyak modus penipuan, sahabat pacak ditiru, kita pengen ketemunya langsung, atau ada urusan dagang harus kita temukan, menyerahkan suatu barang harus ketemu. Cari tempat yang bukan tempat yang tersembunyi, tempat yang bisa disaksikan oleh orang banyak, sehingga kita selamat dari fitnah. Kalau kita ngajak ketemu, misalnya pacak ketemu depan sini, tapi kita ajak masuk, di sini kata uang. Jangan nyalakan orang sekampung kalau akan menuduh kita telah berbuat suatu keburukan. La taqifi mawaqif ihtiham. Jangan kau pernah meletakkan dirimu di tempat-tempat yang bakal suudzon sama kau. Jangan nyalakan orang kalau bakal suudzon sama kita. Jadi hindari. Yang seperti itu hindari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wal bu'di amma fihi dhannu yukhsha minhu ittiham birtikabil fahsya. Ya, menjauhi dari apa yang bakal menjadikan sebab orang akan bersangka-sangka buruk, maka itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, jangan tidak menjadi suatu fitan yang tersebar. Wa wajibun 'ala nisa ihtijab. Wajib bagi perempuan untuk menutup aurat. Nah, kita bingung kadang-kadang. Ya. Banyak pemimpin di negeri bininya tidak nutup aurat. Banyak perempuan-perempuan tidak nutup aurat, dia jadi pejabat, dia jadi pendiri, jadi orang-orang yang dijadikan pemimpin. Kalau dia tidak pacak nyaga diri dari menutup aurat, memang kita nak pilih. Kalau kita lihat, maaf, ada seorang tokoh pemimpin, bininya muka aurat, tidak usah dipilih. Jelas fasik berarti orang itu. Wajib nutup aurat, tapi biarkannya bininya terbuka aurat, tidak usah dipilih macam itu. Ya, walaupun dia punya kebaikan macam-macam bla 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 bla, sudah fatal sudah. Dia tidak mampu ngatur bininya untuk taat kepada Allah. Kemana dia bininya terbuka aurat? Kodong tercungkuk baik kadang-kadang. Dengan olahraga tidak pakai apa-apa dia. Ya, giliran hari maulid pakai kodong dia. Kita tahu di mana letak orang macam ini. Apalagi memang perempuan seperti itu, tidak patut untuk dijadikan pemimpin. Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wajibun 'ala nisa ihtijab an kulli ma yufdhi lidhanni wartiyab. Bagi perempuan nutup segala macam apa yang bisa menimbulkan hal-hal yang mengundang muskilah atau mengundang fitnah. Bal hunna kadzukrani fima salafa lima ata'an Nabi Mustafa. Perempuan itu sama. Sebagaimana laki-laki tidak boleh melihat apa yang indah pada seorang perempuan yang bisa mengundang syahwat, walaupun tidak indah, rai tidak semekuk, tapi bodi cantik bisa mengundang syahwat juga. Sama betina juga tidak boleh, bukan berarti betina boleh memandang laki-laki bebas. Mereka juga diharamkan, tidak boleh. Bahkan ingat kamu, kata beliau, ada cerita di zaman Rasulullah. Bahkan ini terjadi pada istri Rasulullah. Pada istri Rasulullah. Apa itu? Di sini beliau ceritakan kepada kita. Bal hunna kadzukrani fima salafa lima ata'an Nabi Mustafa.
fi imra'atihi, pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina alfa rajulan bainahuma amma taqiyan afdala. Ya. Fartadda suqtan falata bihi ama qala a'miyawani hina antuma. Jadi pernah suatu hari, ini kejadian pada Sayyidina Abdullah bin Maktum kalau tidak salah. Beliau datang waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk sama keluarganya, istri Rasulullah, siapa bini kita, siapa kamu, wahai ummahat, wahai hubabat, wahai akhwat. Ini istri Rasulullah, tidak dijadikan istri kecuali mana perempuan yang mulia, perempuan yang dijaga. Istri siapa? Rasulullah, bukan istri kiai, bukan istri habib, bukan istri ustaz, istri Rasulullah. Lagi duduk sama Rasulullah, datang seorang sahabat, Abdullah bin Maktum, ngetok pintu, ngucap salam. Rasulullah tanya, siapa? Abdullah bin Maktum. Oh, Abdullah Maktum. Dah tahu, istri Rasulullah tahu, ini orang buta. Nabi tahu ini orang buta. Begitu Nabi membuka pintu, istri Nabi masih tetap di situ. Tak tahu mereka, istri Rasulullah masih tetap di ruangan tadi. Mereka pikir kan yang nak masuk ni wong buta, tak jenguk mereka. Maka ketika Nabi melihat Abdullah bin Maktum pas nak masuk, istri Nabi masih itu, ditegur Nabi, masuk, jangan di sini, ada orang lanang. Dijawab dengan polos oleh istri Rasulullah, bukankah dia tak jenguk kami ya Rasulullah? Apa jawab? Kamu nyengok dia tak? Dia tak nyengok kamu, tapi kamu melihat dia, kata Nabi. Ini orang buta, yang dijengok ini lanang buta. Siapa tu perempuan? Istri Rasulullah. Siapa bersama dia tu? Nabi Muhammad. Tidak ada jaminan. Itu yang untuk Rasulullah maksum. Istri Nabi selamat pasti. Cuma ini mendidik buat kita, taklim buat kita. Nabi tidak membiarkan istrinya memandang seorang laki-laki yang buta. Ketika laki-laki buta datang, Nabi ngomong masuk. Nah ini kita kadang-kadang bini kita pas kita datang mau kawan lanang melok nyengal, melok duduk kelakar, ya melok berkelakar gitu sama. Haula wala quwata illa. Ini memang hal yang harus kita robah pelan-pelan. Karena keakraban, kedekatan itu membuat kita ngobrol bertamu tadi itu bini kita kumpul bagang ya kelakar. Insyaallah memang ya Allah Subhanahu, bukan melebihkan ya, memang hakada, benar dijaga Allah. Di Hadramaut itu ruang tamu lanang itu lebih pisah. Sakun nisa, misalnya ada sakun nisa, ada gang khusus, pintu khusus untuk perempuan. Bertamu ada ruangan khusus, lanang ada ruang khusus. Nah kalau kita ni nak kondangan, bergandengan tangan sama bini. Ya, pas sampai di tempat kondangan, dak galak pisah sama bini. Ya, macam mana? Ini bini anak misalnya, duduk sebelah sini. Nah ini bini wong. Ya, ini lakinya. Kalau dia laki samping kanan, bini samping kanan, tak pacak nak diatur betina-betina. Kadang-kadang suatu hal yang dianggap seperti suatu hal yang biasa. Ya mari kita mulai dari diri kita, ikhwan, akhwat, ummahat, habaib, ikhwan, mulai dari kita ngerubah pelan-pelan. Ya, kita rubah pelan-pelan semaksimal kita mampu. Nak ngerubah 100% mungkin sulit betul, tapi Allah mampu melakukan itu. Ya terbukti kita lihat sekarang perempuan hampir semua kita saksikan berjilbab, rapi. Yang mana dulu tak terlintas kita. Tahun 70-80 tidak masih rok pendek, rok mini ngetop dulu. Ya, rok mini, baju Hawaii. Ya, jadi masya Allah yang aneh-aneh. Tapi subhanallah tahun 2000-an menjelang 2000-an hijab mulai. Ya, jilbab kalau perempuan, bahkan sekarang di mana sekolah bahkan pakai jilbab sekarang kan sudah menjadi pakaian keseharian muslimah. Alhamdulillah, umi kita kata-kata berjilbab walaupun di rumah tidak, mungkin depan rumah tidak barangkali, walaupun itu tidak boleh sebenarnya. Cuma kalau keluar nak kondangan orang mereka pakai jilbab, cuma walaupun jilbabnya macam-macam bentuk rekornya. Nah, ada yang jilbab, ada yang jilbab. Jadi di sini Rasulullah diangkat oleh Muhammad cerita ini. Bal hunna kadzukrani fi ma salafa lima ata an-nabi Mustafa. Bahkan perempuan itu sama. Ya tidak boleh juga bebas memandang seorang laki-laki. Lima ata an-nabi Mustafa sebagai yang datang dari kisah terjadi pada diri Rasulullah fi imrataihi, pada istri beliau. Hina alqa rajulan, ketika masuk seorang laki-laki bainahuma amma, yang mana si laki-laki tadi buta. Takian afdala, maka menjauh itu lebih afdal. Fartadda sukhta qallata bihi ama qala amyawani hina antuma. Ya, ketika istri Rasulullah jawab, bukankah dia ya wajar Nabi bini Nabi ketika Nabi ngomong masuk, kamu mesti nak masuk, ada orang lanang. Apa jawab bini Nabi? Benar jawaban tadi, bukankah dia tak nyingok ya Rasulullah? Ternyata jawab Nabi, iya, tapi kamu nyingok dia tak? Ini bukan bab cemburu, bukan. Dan kalau ada itu muncul dari bab cemburu,
wajib kita harus cemburu. Jangan kita bebaskan laki bini kita nyengok kawan kita. Ya, terlepas kita lebih belagak atau tidak lebih belagak dari lanang tadi. Ya, cemburu itu harus ada ghirah. Jangan nanti senang bini nanti berteleponan dengan wong, walaupun urusan bisnis, jangan. Ghirah harus ada, kecemburuan. Ya. Nah, ini bukan masalah ghirah, masalah syariat. Di dalamnya ya harus ada ghirah, ada kecemburuan tadi. Orang buta ya boleh jadi walaupun buta. Intinya di situ Rasulullah SAW mencegah, jangan. Terus kalau kita buka lagi cerita ikhwan, ini tidak disebut oleh Muhammad, tapi labas kami angkat cerita ini. Mungkin sudah sering kita dengar juga dari para guru-guru kita. Kisah bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, istri tercinta Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, dimakamkan di hujratih, di kamar beliau, di rumah beliau. Magam Rasulullah, beliau di rumah bebas, ya macam ibu-ibu kita. Bahasa kita sekarang pakai daster, pakai baju lengan pendek, kudung terbuka. Begitu beliau pengen duduk dekat Nabi, di makam Nabi, dia duduk langsung. Hal itu berlaku sampai kapan? Sampai dimakamkan abah beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, beliau pun sama, ngapa? Ini laki, ini abah. Beliau bebas berpakaian di rumah. Begitu beliau duduk di makam Rasulullah, ya rumah Nabi bukan besar, jangan kamu bayangkan rumah sebesar macam rumah Rahman ini, magam di ujung sana ini bilik, tidak, kecil rumah Rasulullah tu. Di situ magam, di situlah ruang tengah. Jadi berkutuk-kutuk di situlah. Tapi apa yang terjadi setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ayuh ummahat dengar, kubabat dengar, akhwat dengar, begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dimakamkan di kamar itu juga bersama Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka sikap Sayyidina Aisyah berubah. Begitu beliau ingin tak menghampiri Rasulullah atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan di situ ada Sayyidina Umar, beliau tidak lagi berpakaian bebas, nutup aurat rapi. Bukankah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukankah Sayyidina Umar itu sudah wafat? Iya, dan jenazahnya terpendam di bumi. Iya, tapi itulah akhlak diajarkan oleh Rasulullah. Yang diterapkan oleh Sayyidina Aisyah, memuliakan martabat dirinya sebagai seorang, padahal itu bukan wong hidup. Sayyidina Umar bukan manusia biasa, tapi kondisi pun sudah meninggal. Pertama, Sayyidina Umar bukan manusia biasa, ummahat. Sayyidina Umar bukan manusia biasa, kemudian sudah wafat. Bukan pula jenazahnya masih terkapar pucuk bumi, sudah terpendam di dalam kubur. Tapi bagaimana sikap Sayyidina Aisyah? Menutup aurat dengan rapi ketika beliau hendak mengunjungi magam Rasulullah SAW. Dan ini perlu digarisbawahi. Kita juga ikhwan rahimakumullah, hati-hati ya ketika ngantor jenazah. Kalau jenazah itu perempuan dan bukan family kamu, bukan keluarga kamu, dan kamu tidak dibutuhkan, jangan magai lobang. Apalagi kalau perempuan itu semasa hayat hidupnya terhijab, pakai hijab. Kalau kaget kan disunahkan dibuka muka itu. Kamu nengok ngapain? Fudul, minggir, nyingkir. Apalagi perempuannya semasa hidupnya berhijab, tak berhijabnya dihindari. Jadi yang berhak turun keluarga dekat mahram. Tak katiknya bolehlah orang lain bantu. Kalau tak katik dan mahram sama sekali, laki tak katik, anak lanang tak katik, ponakan katik, mamang katik kalau. Ya, boleh. Tapi kalau katik hajat kita nak melok ngatur, kita uanglah banyak, ngajarilah banyak. Keluarga bukan, kadang-kadang cuma fuduli. Tidak boleh. Nah, perempuan, akhwat, ummahat, tolong saling sampai dengan cara yang baik, bil hikmati wal bayan. Sekarang masih banyak kita lakukan di Palembang ini, betina melok ngantar jenazah. Tak boleh, haram itu. Beda bab ziarah ada aturannya, dibolehkan, ada aturannya perempuan ziarah kubur. Tapi untuk ngantar jenazah tidak. Sampaikan pada orang tua kita, cukuplah di rumah. Tak usah nak melok ke masjid, tak boleh nak melok ngantar jenazah. Bukan mengingok jenazah, mengingok kamu. Apalagi kalau maaf itu suaminya, haram hukumnya, dia harus menjalankan iddah. Perempuan kalau suami meninggal sudah nutup diri, jangan ditampakkan dirinya. Ini melok keluar. No, sampai 40 hari ngawak bunga ke kuburan lakinya. Hamba no, terjerau laki kita dalam kuburan. Jadi hati-hati. Nah, itu contoh tadi ikhwan. Bagaimana istri Rasulullah ketika ada sahabat yang masuk buta, Nabi nyuruh nyengkir. Maka dijawab, itu kan buta ya, sudah nyengok kami. Iya, tapi kamu nyengok. Nah, ini standar hukum sudah jelas-jelas. Bagaimana perbuatan Sayyidatuna Aisyah tadi dalam cerita tadi juga. Ya, jadi muliakan diri kamu, jangan ya, kan mungkin kalau kita lengkap fisiko lagi yang berhubungan dengan keluarga Rasulullah SAW,
Yang juga mungkin sering kita dengar cerita bagaimana Rasulullah pernah bertanya di depan para sahabat, betina yang model macam mana yang paling mulia, paling afdal? Sahabat terdiam kalau tak baca jawab. Di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Imam Ali pun tak bisa jawab. Lalu Rasul jadikan PR. Dan Rasulullah ngomong sama Imam Ali, kau tanya binti, kau tanya kepada Sayyidah Fatimah, dia tahu jawabannya. Maka akhirnya Sayyidah Fatimah ketemu Imam Ali di rumah. Sayyidina Ali bertanya, aku tadi duduk sama Rasulullah dan para sahabat, ada pertanyaan dari Muhammad, perempuan yang model bagaimana yang mulia, paling indah, paling bagus, paling mulia. Maka Sayyidah Fatimah tersenyum dengan mengatakan jawaban, perempuan yang paling mulia, paling bagus adalah perempuan yang tidak pernah melihatkan dirinya kepada laki-laki yang bukan muhrim, dan dia tidak pernah melihat laki-laki yang bukan muhrim. Tak pernah menyingok ke dirinya untuk dijingok, tak pernah pula dia nyingok. Itu yang paling mulia. Oh, jadi mendebe Abu ya Ustaz, kami di bilik di rumah mendebe. Tidak juga. Ya. Ada hal-hal saat kita boleh keluar. Ada kata dalam syariat perempuan dilarang keluar rumah. Ini masalah melihat. Kamu keluar macam kami lanang sama ada betina jangan dijingoki. Kan begitu. Nah, minimal satu poin, tidak melihat lawan jenis kita yang bukan muhrim. Itu satu poin harus kita miliki. Karena pelakunya kita. Nah, tinggal uang tidak nyingok kita mau mana cara. Ketika kita bisa lewat di waktu-waktu yang tidak dilihat uang, maka lewat di waktu yang tidak ada orang lewat. Ada jalan yang bisa kita pentas, kita pentas. Ada saat kita bisa menutup diri, kita tutup diri. Artinya maksimal kita mampu untuk biar tidak dijingok uang, itu lebih afdal. Nah, ini yang muskilanya kalau malah demen dijingok uang. Yang kadang-kadang lebih bodoh lagi, lakinya dampingin dia. Ini pas kondangan baju seragam pula memang tak nyalakan. Lanang tu belagak, tino tu cantik. Kaya pula. Udah jalan depan mung, sampai. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang syukur juga kayak tak belagak. Tak jadi fitnah. Ala kulli hal. Ma'asyar habaib, mahat akhwat rahimakumullah. La ilaha illallah. Jadi jangan ya. Perempuan pun dilarang untuk melihat. Ya jangan kita bolehkan ya, haram tetap sama hukumnya. Memang beda. Ya Allah ciptakan laki perempuan, Allah maha hebat, maha unik ciptaan Allah. Ya. Kita ngelihat lanang kita lanang yang betina lebih cepat terangsang. Makanya Rasulullah katakan paling berat, yang paling mengerikan fitnah itu adalah dari perempuan. Nabi tidak ngomong itu terhadap laki-laki tidak. Wong betina sama hukumnya haram, tapi tidak secepat kita kalau melihat perempuan. Sampai suara betina aurat buat kita. Tapi tidak kata suara lanang aurat buat perempuan. Tidak. Lanang suaranya tidak aurat buat perempuan, tapi suara betina perempuan buat laki-laki aurat. Atau memang beda kamu betina sama kami orang lanang ini. Jangan nak minta disamukan repot. Ya, syariat sudah membedakan. Jangan minta nak disamukan. La ilaha illallah. Wa min hisal munkari syani'atin al-jalibatin niqamil fadhi'ah ma'tiyada min hajmir rijal lin-nisa fabi sama ghubhun dzal fi'lu wasa. Ini sudah dibahas kemarin oleh beliau, termasuk suatu perkara yang sangat mungkar dan juga mulai banyak kata beliau. Apa itu yang kemarin sudah dibahas oleh beliau dalam ungkapan beliau ini kan syairnya ya, yaitu hijamah tadi, tukang hijam, tukang cantuk, lanang ngawi ke betina, betina ngawi ke lanang. Ya zaman dulu mungkin tak kata pijat refleksi segala macam. Nah sekarang juga ada. Jangan. Tidak Ustaz, dia cuma megang kaki kita baik. Nah kaki senggol ikut berdenya ente. Ya. Ya. Apalagi megang kaki nyampe ke betis. Betina mijitnya refleksi enggak, jangan. Lanang cari lanang, betina cari betina. Tak boleh. Apalagi maaf di tempat keluar. Kita lanang sama lanang ada batasan boleh nyentuh bagian tubuh kita. Kalau kita nak berpigi, nak berurut, nak berpijit, ya ada batasan yang boleh disentuh, ada bagian tak boleh disentuh. Perempuan juga sama. Tak ada cerita betina disentuh lanang kecuali darurat yang memang itu pun harus tidak ada tempat khalwat, ada mahram, ada muhallil yang tengah kita hadir. Nah, ini boleh ulangi lagi ya. Kalau sekarang mungkin hijamah ya. Maka di sini dianjurkan dari perempuan-perempuan juga mampu melakukan praktek cantuk, ya, praktek hijamah. Wa huwa haram laisa yakhfa duraruhu.
Itu jelas-jelas haram kata Muhammad. Ya antum tinggal kembangkan saja yang sejenis hijamah ini apa. Ya, urusan menyentuh badan dari laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki bukan mahram, haram hukumnya. Ya urusan pengobatan, mijit, ya, ngembek daga bla bla seterusnya lah. Selagi memang itu harus terjadi, maka tadi kita harus pastikan adanya mahal ada mahramnya di situ, di tempat yang tidak tertutup, bukan tempat yang khalwat. Selagi cukup muka pangkal paha, jangan muka sampai pucuk. Begitu kan ada aturan juga loh. Ya. Selagi pacak cuma didengkul, enggak usah paha diangkat. Hakata. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Walaysa bil udhri idza lam tujad hajimatun mahiratun fil balad. Tidak ada udzur untuk itu seorang perempuan dihijamah oleh seorang laki-laki atau sebaliknya ketika memang di situ sudah ada perempuan, ada tukangnya, ngapu nak maki yang lanang ada ngapu nak maki betino selagi ada, kecuali kalau tak katik sama sekali nian. Misal tukang urut patah betino tak katik, ada kemarin nyai fulan lah meninggal, gentinya tak katik, terpaksa tukang urut lah lanang, kebetulan patah ni pucuk dengkul, ya itu tadi balik hukumnya, silakan dia urut tapi ada pendamping mahram dan bukan di tempat yang tertutup khalwat baik. Itu. Jadi syarat ini tidak menyusahkan kita. Tapi ada batasan-batasan ditentukan oleh syariat yang jangan kita terobos. Udzur itu sesuai syariat, bukan udzur dengan sesuai urusan kita. Ada di sinilah. Di Menawa kata Dr. Betino, tapi di Pelaju Dr. Betino. Kenapa kita nak datang ke Lanang kalau Betino ada urusan bagian dalam ini? Ya. Lain kalau ada juga di Prabu Muli sana, kata dokter Betino di luar sana, atau dokternya lagi berangkat, dengan darurat harus ditangani. Ya. Ada juga dokter bidan, tapi bidan ini kalau untuk urusan dalam kondisi melahirkan yang model macam ini tidak pacak kalau yang punya pengalaman laki-laki. Ya baru laki-laki itu dimajukan dipakai. Selagi masih bisa dilakukan oleh perempuan atau tadi ya harus ada mahram, kita sebagai mahramnya dan bukan di tempat yang khalwat antara dia sama lanang itu baik. Walaysa bi'udhrin idza lam tujad hajimatan mahir bil balad id yumkinu ba'dhal laha ta'allumah. Maka di situ kalau memang bukan suatu uzur, kalau memang sekarang perempuan urusan yang masih pacak diajari secara instan, betina tak katik, kebetulan yang ada si A si B lagi berangkat kalau misal tu katakanlah mandi ke mayit, tak boleh lanang mandi ke mayit betina mandi ke lanang tak boleh, haram hukumnya. Begitu juga mengkafani, karena bab menyentuh aurat, membentuk badan. Nah sekarang misal kebetulan ada dua orang tukang mandikan mayat ini, kebetulan si kok sakit terkapar, si kok berangkat. Sekarang mayat betina, apakah langsung kita apa? Sudah katik lagi orang lanang? Tidak, ajari dulu pacar dah betina. Panggil dalam waktu instan di belakang, ajari cara mandi. Ajari. Mereka mampu, sudah jangan kita lanang maju. Haram hukumnya. Betina tadi, kalaupun masih sudah diajari karena spontan sifatnya dalam satu duduk majlis tidak baca, kita di belakang layar sudah diajari cara macam mana. Kaki sampai di belakang layar nama. Nah itu kalau bagian kepala angkat sedikit. Nah bajunya masuk ke pelan-pelan. Kakinya jangan sampai tertekuk. Kita di belakang layar ngajari gambar. Tekniknya tetap betina bukan kita sambil negak nyingo, ndak. Ya kalau memang seperti hijamah tadi ataupun yang lain-lainnya. Yumkinu ba'dun laha ta'allum minhunna fas'a li hadzal ilzam. Kalau memang pasti pacak diajarkan kepada seorang perempuan atau perempuan untuk menjalankan hal itu diajarkan, maka kita wajib menjalankan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibu minhunna lil hijamah wahidatan tanju minal malamah. Ya. Keberuntungan seorang perempuan yang menguasai yang seperti ini namanya apa? Fardhu kifayah. Perempuan satu bisa menyelamatkan perempuan yang banyak dengan dia tadi melakukan, bahkan ya kita lanang juga selamat galau dan jadi suatu malapetaka. Wasta'milu ghairata min ayyurifa nisa'ukum man la yara ta'affufa. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini insyaallah kita lanjut lagi insyaallah minggu depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيارة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه وداد كل والحمد لله في البدء والتناهي فاتح بالقوة المصلي إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نت الفتوح والمنور رسول الصالح صلى الله في الذنوب ونستر عيون الشكر والجود نقضي حاجة أن الله رزقنا تقوم على الاستقامة يحفظنا كل فشار من فتن وضال الوطن ثم على نية الشفاء من كل داء ونمسكم خصوصا لمريمة بنت حجي أحمد حسن وشريفة سعود binti Hamid Asgab wa Syarifah Hafsah binti Abdurrahman Bahsin wa Dewi Rahmawati binti Muhammad Khalil Farah Alika Rahmadani bin Muhammad Ali wa kullu man awsana bil shifa min ikhwana wa ashabina ahbabina kullu najmain inna Allah yashfihim shifaan ajila shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman Allah yatilan lakum al-afiyah wa salamat tamam wa istaqim lakum wa yahtam lakum salawatu fi al-afiyah ila hadratin nabi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله منكم تقبل